ఏడీఎంఎస్ స్కామ్ పై బిగ్ టీవీ కథనాలతో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. అసలు ఏడీఎంఎస్ గ్రూప్స్ లో ఇప్పటికే విపరీతమైన చర్చ కూడా నడుస్తోంది. శానిటరీ నాప్కిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం లైసెన్స్ తీసుకొని వాటితో ఈ బైక్స్ వ్యాపారం చేస్తూ ఇప్పటికీ కూడా అన్ని పర్మిషన్స్ తమ దగ్గర ఉన్నాయంటూ నమ్మబలుకుతున్నారు వీళ్ళు. పోనీ ఈ బైక్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నారా అంటే అది లేదు. మళ్ళీ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ వ్యాపారంలోకి దిగి అందిన కాడికి దోచేయాలని చూస్తున్నారు. అసలు తాము చేసే వ్యాపారానికి ఎలాంటి అనుమతులు లేవని ఆ కంపెనీ మార్కెటింగ్ హెడ్ దిలావర్ రీసెంట్ గానే చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు మీరే చూడండి. एक में हमारे जैसे लोग मिलके मैं अध्यक्ष बना, आप मेंबर बने, तो गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए करके पूरा लिस्ट बना के गवर्नमेंट को दिया है. तो उसके बारे में सोच रही है. तो उसको इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए, उसके बिल पास होने के लिए मैं 2001 से कोशिश कर रहा हूँ आएगा करके. पहला गवर्नमेंट था कांग्रेस का, तभी मुझे लगता है वो जापान लाइफ का था, तभी वो रूल्स वो पहचानता पॉलिटिक्स, उसको वो कोशिश किया था रूल्स को लाने के लिए, बिल पास करने के लिए. नहीं हुआ. बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आया अटल बिहारी वाजपेयी का, तभी हमको लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ तो होगा करके. कांग्रेस का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन इसमें होगा करके. तो वो भी 5 साल खत्म है, उसमें भी नहीं हुआ. फिर 10 साल फिर गवर्नमेंट आया कांग्रेस का, तो उसमें तो हुआ ही नहीं. बाद में हमको मालूम है कि अभी मोदी सरकार का गवर्नमेंट आया, बीजेपी का आया, तो मोदी का स्ट्रिक्ट है, क्योंकि एक बार डिसीजन लिया तो खत्म करते काम, वो रुकते नहीं. तो हमको लगा कि इसमें खत्म होगा करके, लेकिन उसका भी 10 साल खत्म हुआ, अभी कुछ आया नहीं. लेकिन अभी भी आशा है वो आएगा करके, वो आएगा, इसलिए हम तैयारी रखा है. जो भी गवर्नमेंट बोलेगा उसी तरह का हम भी करने के लिए तैयार है. सब सिस्टम हमारा रेडी है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. ऐसा क्या जरूरत हमको लगता नहीं, आपको लगता है तो कर देंगे, ऐसा कहते हैं. हमको तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, कर देंगे. मेरे मेंबर कावाలంటే జపూర్ में. हाँ, लेकिन जो भी उसको सर्टिफिकेट चाहिए, जो परमिशन चाहिए, जो वो सब ले लिया हमने. गवर्नमेंट का जो भी सर्टिफिकेट चाहिए 101 एसेंशियल है रीपर्चेसिंग में, वो सब सारा चीज गवर्नमेंट का अपोजिट हमने कभी भी नहीं देंगे. क्योंकि 40,000 करोड़ का कंपनी बनाना है, 500 करोड़ का बनाया, तो विदाउट रूल्स के बनता नहीं है, समझे. वो डीपली जाना पड़ता है आपको, लेकिन हम कोशिश कर रहे कि जल्दी से जल्दी रूल्स आए करके. परसों केरला में गए थे हम लोग. केरला में क्या हुआ कि उधर का अलग रूल्स है ऐसा बोलते वो लोग, और आंध्रा में बोलते हैं इधर अलग रूल्स है. जितने भी कंपनी बंद पड़ी है आंध्रा से बंद शुरुआत हुई है, बंद होने का सिलसिला. ऐसा 10 साल पहले हम सुनते थे, बराबर है, आंध्रा में. लेकिन हमने स्टार्ट बिजनेस कहाँ से किया, आंध्रा में चालू किया. तो लोग बोलते थे तुम आंध्रा में जाने के बाद कंपनी बंद पड़ जाए, तुम आंध्रा में चालू किया, ये डेंजर काम कर रहे बोलते थे. नहीं बोला. విన్నారుగా, తాము చేసే వ్యాపారానికి అనుమతులు లేవని 2001 నుంచి అనుమతుల కోసం పోరాడుతున్నామని, బిల్ ఇంకా పాసే కాలేదని చెప్తున్నారు. అసలు తమ వ్యాపారానికి అనుమతులు అవసరమే లేదంటున్నారు. మళ్ళీ కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయని నమ్మబలుకుతున్నారు కూడా. ఇలా జనాలకు కమిషన్ ఆశ చూపించి వారి వీక్నెస్ ను క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు. ఇప్పటికే 500 కోట్ల వరకు బిజినెస్ జరిగిందని వాళ్లే చెప్తున్నారు. అంతేకాదు 40,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేయాలని కూడా అంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే 2 లక్షల మంది ఈ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లో జాయిన్ అయినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక ఇదంతాను బిగ్ టీవీ బయట పెట్టడంతో బాధితులు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరిగా బయటకు వస్తున్నారు. ఇన్నాళ్ళు పట్టించుకొని ఏడీఎంఎస్ ప్రతినిధులు ఇప్పుడు వారికి ఫోన్స్ చేస్తున్నారు. త్వరలోనే అన్నీ కూడా సెటిల్ చేసేస్తాం, ఇలాంటి కేసులు కూడా పెట్టొద్దు అంటూ కాళ్ల బేరానికి దిగొస్తున్నారు.
ఇక ఏడిఎంఎస్ బైక్ స్కామ్ కు సంబంధించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియో లైవ్ లో రెడీగా ఉన్నారు మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ పవన్. హలో అండి. సో మనం చూస్తే నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. నిన్న డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా క్లియర్ గా అసలు సర్టిఫికేట్స్ ఏమీ అసలు అంతా గోల్మాలే నడుస్తోంది, అన్ని బోగస్ సర్టిఫికేట్స్. ఆ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టి మళ్ళీ ఏమో 2001 నుండి మేము ట్రై చేస్తున్నాం అంటున్నారు. అసలు మొత్తాన్ని ఎలా చూడాలంటారు? బైక్ చేస్తున్నది బైక్ వ్యాపారం అని చెప్తున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నది కంప్లీట్గా మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్లో ఈ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్కి భారతదేశంలో ఎటువంటి అనుమతులు లేవు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలో కూడా అనేక మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ వ్యవహారాలకు సంబంధించి పోలీసులు వాటిని ఆటగట్టించారు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు బైక్స్ కొనుగోలు పేరుతో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు అమ్మడానికి చూపిస్తున్న బైక్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రకరకాల మోడల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ మోడల్స్ అన్నీ కూడా అసలు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేకుండా నడిపించుకునే వెహికల్స్ అవన్నీ కూడా. వాటిల్ని అధిక ధరకు పెడుతున్నారు. వాటిని మామూలుగా ఇవే వాహనాలు మనం కనుక వేరే కంపెనీస్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కేవలం ఏడిఎంఎస్ఏ కాదు, ఇంకా చాలా రకాలైన కంపెనీస్ అన్నీ కూడా తయారు చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు బజాజ్ కావచ్చు, సుజుకీలో ఉన్నాయి, రకరకాల కంపెనీస్ అన్నీ తయారు చేస్తున్నాయి. వాటిల్లో అటు ఆర్టీఏ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేని బైక్స్ అవన్నీ కూడా 50,000 లోపలే ఉన్నాయి. కానీ వీళ్ళ దగ్గర చూస్తే దాదాపుగా 90,000, 80,000 పైన వీళ్ళు పెట్టి అమ్ముతూ ఉన్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్. ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా దాదాపుగా 2 లక్షల మంది దాకా ఇందులో కట్టారు. 2 లక్షల మంది కట్టారు. కానీ పై లెవెల్ వాళ్ళందరికీ డబ్బులు అందుతాయి. అవి ఎట్లా అందుతాయి? మనం కింద కట్టించుకుంటూ పోతూ ఉంటే వాళ్ళు కట్టిన దానిలోంచే మనకు కమిషన్ల రూపంలో పైన కట్టిస్తున్న వాళ్ళకి వస్తుంది. ఏదో ఒక రోజైతే అక్కడ ఆగిపోతుంది, అక్కడ లేయర్ ఆగిపోతుంది. ఆగిపోయినప్పుడు వీళ్ళకి ఆ డబ్బు సప్లై చైన్ అనేది తెగిపోతుంది. తెగిపోయినప్పుడు పూర్తిగా ఆ పిరమిడ్ అంతా కొలాప్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు పిరమిడ్ స్టైల్లోనే వాళ్ళందరినీ జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు కట్టిన డబ్బుల్ని పై వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ అది ఇప్పుడు కుప్పకూలిపోతుంది. అంటే ఇంతమంది మోసపోయినట్లే. ఇంకా ఏమంటున్నారు వాళ్ళు? ఎప్పుడైనా సరే మీరు కట్టిన డబ్బులకి మీకు బైక్ ఉంటుంది కదా అంటున్నారు. నువ్వు అధిక ధరకు ఆ బైక్ కొంటున్నావు, నీకు దానికన్నా చాలా క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వేరే వేరే కంపెనీస్లో దొరుకుతూ ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఫస్ట్ అసలు దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయగానే ఏడిఎంఎస్ స్కామ్ ఇట్లా జరుగుతుంది. అసలు వాస్తవానికి ఇది మనకు చాలా రోజుల క్రితమే దీన్ని ప్రారంభించాం, దీన్ని డిగ్ చేయడం. దీన్ని ఎలాగైనా తీసుకురావాలి. ఉప్పలో ఒక షోరూమ్ ఉంది. ఇంకోటి దేశవ్యాప్తంగా చాలా షోరూమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. షోరూమ్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు అవన్నీ కానీ అమ్మడానికి. కానీ అసలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు వేరే కంపెనీస్కి చూసుకుంటే అవి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇక్కడే చేస్తున్నాయి, వాటిని అసెంబుల్ చేస్తున్నాయి, అమ్ముతున్నాయి. కానీ వీళ్ళు కేవలం వేరే దేశం నుంచి, చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు, జపాన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు, వేరే దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకొని కేవలం గోడౌన్స్ని చూపిస్తున్నారు. అక్కడ కొన్ని బైకులు పెట్టుకుంటున్నారు, వాటిని షోరూముల్లో పెట్టేసి వీటిని చూపించేసి వాళ్ళంతా ఈ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం. దీనిపైన పోలీసులు ఇప్పటికే దృష్టి సారించారు. ఇప్పటిదాకా కూడా మనం ఈ స్టోరీ టెలికాస్ట్ చేసిన తర్వాత చాలామంది కాల్ చేశారు, మేము ఇట్లా మోసపోయాం. మనకు అల్వాల్ ఆ ఏరియా నుంచి మనకు చూస్తే ఒక అమ్మాయి సుచిత్ర నుంచి లక్ష్మి అనే ఆమె ఫోన్ చేశారు మనకి. ఆమె ఫస్ట్ ఇందులో చేరారు, కొంతమందిని కట్టించారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆగిపోయింది. ఆమెకు రావాల్సిన డబ్బులు ఏవి రాలేదు. ఇదేదో మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లాగానే ఉంది కదా, ఎందుకు నేను కట్టించాలి, మోసపోతామన్న ఉద్దేశంతో ఆమె కట్టడం మానేయంగానే ఆమెకు డబ్బులు ఆపేశారు. ఆమెతోని ఇంకో ఆయన యూనిస్ ఖాన్ అనే ఆయనతోని కట్టించింది. ఆయన దాదాపుగా ఆయన బెదిరింపులకు దిగితే కంపెనీ ప్రతినిధులు ఆయనకి ఎంతో చెల్లించారు. కానీ ఇప్పటికీ ఆయనకి ఇంకా 4 కోట్ల రూపాయలు రావాల్సింది. మొదట్లో బిగ్ టీవీ కథనాలన్నీ ప్రసారం చేయగానే బెదిరింపులకు దిగారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కాలబేరానికి వస్తుంది. ఇవాళంతా చూసినట్లయితే వాళ్ళకి కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్స్ పెట్టుకున్నారు. ఆ గ్రూప్స్లో రకరకాలుగా మనకు అన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయని ఇప్పుడు మనం చూసాం. ఏడిఎంఎస్ అందులో డి మాట్లాడాడు, దిలావర్ అనే ఆయన వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్. ఆ దిలావర్ ఏం చెప్తున్నాడు? మాకు అసలు అనుమతులే లేవు, అనుమతుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. నీకు బైక్ వాళ్ళ అనుమతుల కోసం ప్రయత్నించే దేనికి? ఒకవేళ ప్రయత్నిస్తే బైకుల అమ్మకాలకు సంబంధించి మనం చూస్తే 2001 నుండి అనుమతుల కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. 24 లాంగ్ ఇయర్స్ అనుమతులు రిజెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. నిజంగా ఒకవేళ వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తే అదే చెప్పేది. వాళ్ళు ఒకవేళ అనుమతులు ప్రయత్నిస్తే దేనికోసం ప్రయత్నిస్తారు? అనుమతులు ఆ బైకుల తయారీ యూనిట్కి ప్లేస్ కోసమో, లేకుంటే బైకుల తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయడానికో. కానీ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అనేది అసలు చట్టబద్ధత లేనిది. దానికి ఎవరు అనుమతి ఇవ్వాలి? చట్టపరంగా అది చట్ట వ్యతిరేకమైన చర్యలు. ఇట్లాంటి మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ అన్నింటినీ అటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా బ్యాన్ చేసినాయి.
అటువంటి బ్యాన్ చేసిన వాటికి ఎవరు అనుమతులు ఇస్తారు? ఆర్బీఐ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది, ఇటువంటి అన్ని ఫండ్ రైజింగ్ కానీ ఇట్లాంటి ఏవి చేయకూడదు అనేది ఖచ్చితమైన నిబంధన ఉన్నది. అయితే పవన్, దీనికి సంబంధించి ఈ మోసంలో తను కూడా నష్టపోయిన ఒక యువతి బిగ్ టీవీతో మాట్లాడారు. అసలు ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆవిడ మాటలోనే విందాం. మహేష్ సార్, దిలావర్ సార్ నలుగురు కలిసి నాకు మోటివేట్ చేశారు. లక్ష్మిలా కాదు, మనకు కొంచెం పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే మీకు కూడా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మీకు టోటల్ టర్న్ ఓవర్ మీద లైఫ్ లాంగ్ 1% ఇస్తామని చెప్పి కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ కమిట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సరే అని చెప్పి మేము కూడా ఆశతోటి సరే మంచిదే కదా, ఫ్యూచర్ అంతే ఎలక్ట్రానిక్ ఈ పెట్రోల్ వర్షన్ అంతా క్లోజ్ అవుతుంది, వచ్చేది అప్డేట్ ఫ్యూచర్ కదా అన్న ఉద్దేశంతో మేము కూడా వాళ్ళ మాటలు నమ్మి నేను కూడా ఒక పర్సన్ తోటి ఉనిస్ ఖాన్ అని చెప్పి ఒక పర్సన్ తోటి 1 crore వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయించాను. ఆ 1 crore వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు నాకు 1% వస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు. ఫోన్లు చేస్తే ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. అవ్వకపోతే నేను ఒకసారి బెల్గాం వెళ్ళాను, హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏంటి మరి నాకు రాలేదంటే నన్ను కొట్టడానికి ట్రై చేసింది సాహిన్. ఇఫ్ కేస్ 2013 డేట్లో ఇచ్చారు కదా నాకు, 2022లో వాళ్ళ ఆఫీస్లో వీడియో చూడవచ్చు, ఆమె నన్ను కొట్టడానికి ట్రై చేసింది. బట్ ఇంకెందుకులే అని చెప్పి అశోక్ వీళ్ళంతా కాంప్రమైజ్ తోటి మాట్లాడారు. నాకు ఒక చెక్ రాసిచ్చారు అశోక్ సార్, ఇది 1 lakh చెక్ నాకు రాసిచ్చింది 1 crore ఇన్వెస్ట్మెంట్కి కాను. సో 1% కూడా నీకు కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు దాకా ఈ చెక్ పాస్ అవ్వలేదు. అగైన్ ఆ 1% కూడా ఎవరికి రాలేదు. అలా ఏంటంటే షోరూమ్స్ పెట్టామనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ షోరూమ్ రిఫరల్ ఇచ్చాము మనం, షోరూమ్ రిఫరల్ మీద కూడా షోరూమ్ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ మీద కూడా ఎవరైతే రిఫరల్ చేయించారో వాళ్ళకి 1% ఇస్తా అని చెప్పారు. ఎవరికి ఆ అమౌంట్స్ కూడా రాలేదు. ఇందులో ఏంటంటే సేమ్ అండి, ఇది దాచుకోవడానికి ఏం లేదు, చైన్ సిస్టమ్ ఇది. నేను కూడా చాలామందిని జాయిన్ చేయించాను. తర్వాత ఏమైందంటే అందరూ బండ్లు కొనుక్కోవాలి, బండ్లు కొనుక్కుంటేనే ఇది అంటారు, బండ్లు ఎక్కడ కూడా వెహికల్స్ బాగాలి. సిఎస్ ఆవిడ మొత్తం 1 crore ఇన్వెస్ట్ చేశాను, 1% చెక్ ఇంకా కూడా పాస్ కూడా అవ్వలేదు అని అంటున్నారు. అయితే ఒకసారి వీళ్ళు వెబ్సైట్ నుండి కూడా స్కామ్ చేస్తున్నారు. ఆ వెబ్సైట్ కూడా ఒకసారి మనం డైరెక్ట్ స్క్రీన్ మీద చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి ఏడిఎంఎస్ వెబ్సైట్. ఏడిఎంఎస్ వెబ్సైట్ ఇది. కరెక్ట్. ఒకసారి అన్ని క్లియర్గా చూడండి. హోమ్, అబౌట్ అస్, ఇక్కడ పెట్టిన మోడల్స్ 2 మోడల్స్ పెట్టారు ఇక్కడ వెహికల్స్. అది లెజెండ్, ఇది ఇంకో మోడల్ బైక్, ఇది ఎలక్ట్రిక్ బైక్. ఇందులో ఒకసారి కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఒకసారి చూద్దాం, కాంటాక్ట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారనేది ఒకసారి చూద్దాం. కాంటాక్ట్స్ అది ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఒకసారి మన లోగో కూడా చూద్దాము క్లియర్ గా. ఏడిఎంఎస్ ఈ బైక్స్ అనే లోగో మనకు అక్కడ రైట్ సైడ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది. ఏడిఎంఎస్ ఈ బైక్స్ మొత్తం లేఅవుట్, మొత్తం లేఅవుట్ చూడండి. వెనకాల బిల్డింగ్స్ కానీ ఇక్కడ బైక్ మీద కూడా మనకి ఏడిఎంఎస్ అనేది ఉన్నది. ఇక్కడ ఈ బైక్ లో ఉన్నది, అక్కడ ఏడిఎంఎస్ ఈ బైక్స్, ఇది వీళ్ళది. ఇది ఏడిఎంఎస్ వెబ్సైట్. ఇంకో వెబ్సైట్ చూద్దాం. అసలు అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఈ ఏడిఎంఎస్ అనేది ఇదే అనుకుంటున్నాం కదా. అయితే ఇప్పుడు సేమ్ దీనిలాగానే ఇంకోటి కొత్తది, ఇంకో వెబ్సైట్, అది అసలు మోసం. మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు బజాజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, రకరకాల ఆటోమొబైల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఒకటే వెబ్సైట్ వాళ్ళకి ఏమున్నా కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే అది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. 2 వెబ్సైట్లు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, 2 వెబ్సైట్స్. మళ్ళా ఈ వెబ్సైట్ చూడండి, ఇది A1 బైక్స్. ఓ సేమ్ ఉంది, జస్ట్ నేమ్ మారింది A1. ఏంటి ఇందులో అసలు ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. మొత్తం అంతా సేమ్ అంటే సేమ్ ఉన్నది. ఇది అడ్రస్ సేమ్ ఉంటుంది, అన్ని సేమ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ లెజెండ్ అనే బైక్ ఇక్కడ మనం ఇందాక చూసాం, ఏడిఎంఎస్ అని ఉంది. A1 అనేది ఉన్నది, అక్కడ కూడా అంతే చిన్నది. ఏడిఎంఎస్ ప్లేస్లో A1 అనేది మార్చారు. ఇంకా అంతే. మనం ఒకసారి చూసినట్టు సేమ్ మొత్తం అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్. జనరల్లీ ఇట్లాంటి వాటికి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇట్లా ఏవైతే మోడల్స్ వాళ్ళు పెట్టారో పేటెంట్ ఉంటుంది. సో పేటెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్లాంటి ఫేక్ వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అసలు దీంట్లో ఏంటి, అసలు ఇదేంటంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం అయి ఉండొచ్చు. దానిలో ఏడిఎంఎస్ ఎట్లైనా మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం, రేపు ఏదో రోజు దొరికిపోతాం, దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు దొరకకుండా ఉండరు, దొరికిపోతే ఏం చేయాలి, ఈ పేరు మీద ఇంకోటి వెబ్సైట్ రన్ చేయాలి. మనకి ఇదే డౌట్తోని మనం ఒకసారి కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఏడిఎంఎస్ బైక్స్ లో ఒకసారి మనం ఒకసారి రెండిటిలో డిఫరెన్స్ ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఏడిఎంఎస్ చూస్తాం. డిఫరెన్స్ ఏముండదండి. మనం ఇప్పుడు ఏడిఎంఎస్ బైక్స్ ఇది చూస్తున్నాం కదా. ఇగో ఎక్కడ ఉంది, సదాశివ నగర్ బెల్గాం.
ఒకసారి ఏడిఎంఎస్ బైక్స్ ఇది పెట్టరా. ఇది ADMS బైక్స్ ది ప్రజెంట్ మనం చూస్తుంది. సదాశివ్ నగర్, బెల్గాం, కర్ణాటక. ఇదే అడ్రస్ A1 లో కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇందులోనే కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేయండి, ADMS లో కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేయండి. కాంటాక్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. కాంటాక్ట్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే కింద ఎవరెవరి పేర్లు వస్తున్నాయండి. పూర్ణిమ, ప్రణీత, విజయ. ఇది ఈ కంపెనీలో డీటెయిల్ ఎవరు డీలర్షిప్ ఎంక్వైరీ కోసం వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు. అది అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది, అది ADMS మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి అర్బన్ స్క్వేర్, 2nd ఫ్లోర్. ఇవన్నీ ప్లాట్ నెంబర్, ఇది సో అండ్ సో అని ఇచ్చారు కదా, ఇదంతా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ ఇచ్చారు. అక్కడ చూడండి పూర్ణిమ సీనియర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్. ఆ తర్వాత కింద ప్రణీత, విజయ ఇది ఉంది కదా. ఒక్కసారి A1 బైక్స్ ఓపెన్ చేయండి. A1 బైక్స్లో కాంటాక్ట్స్లో ఓపెన్ చేయండి. కాంటాక్ట్స్లో చూసినట్లయితే ఇదిగోండి సేమ్ అడ్రస్ ఉంది. మళ్ళీ అక్కడ ఎవరు ఉన్నారండి, పూర్ణిమ అంగాడి, ఆమె కదా ఇందాక కూడా అందులో కూడా ఉన్నది ఫర్ డీలర్షిప్ ఎంక్వైరీ. సేమ్ బైక్ ఊరికి పైన ఒక చిన్న నేమ్ చేంజ్ చేసి, అది కూడా ఫోటోషాప్లో వాళ్ళు చేంజ్ చేసి ఇట్లాంటి వెబ్సైట్స్ 2 ప్యారలల్గా నడిపిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ మోసం చాలా క్లియర్గా కనపడుతూ ఉంది. వాస్తవానికి మనం బయట పెట్టిన వెంటనే గ్రూప్స్లో చేశారు. మనకి ISO సర్టిఫికేషన్ ఉంది, రకరకాలుగా చెప్తూ వచ్చారు. ISO సర్టిఫికేషన్ దేనికి వాళ్ళు తీసుకున్నది, మహిళలు వాడే శానిటరీ ప్యాడ్స్ వాటిని తయారు చేయడం కోసం తీసుకున్న దాంతో దీనికి అసలు ఈ బైక్స్కి ఏం సంబంధం, ISO సర్టిఫికేట్కి ఈ బైక్స్కి అసలు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ చేయడం అనేది చట్టవిరుద్ధం. అట్లాంటి చట్టవిరుద్ధమైన పనులకి ఇది జస్ట్ ఒక ఫ్రంట్ ఫేస్గా పెట్టుకున్నారు. బైకుల అమ్మకం, ఈ బైకుల అమ్మకం. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి ఈ బైకులన్నింటినీ తీసుకొచ్చాము, వాటిని అమ్ముతున్నాము ఈ బైకుల్ని అని చెప్పి. అవును, ఈ బైకులను అమ్ముకోండి. ఈ బైకులను అమ్మడంలో ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. దాని మీద బిగ్ టీవీకి కానీ ఎవరికి అభ్యంతరాలు ఉండవు. నిజంగానే మీరు ఎట్లాంటి వ్యాపారమైనా చేసుకోండి, చట్టపరమైన అనుమతులన్నీ కూడా తీసుకొని. కానీ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అనేది చట్టవిరుద్ధం అనేది మనం చెప్తున్నాం. ఈ బైకుల ముసుగులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్. మనం వెళ్ళాం, ఆ క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యాం. ఎట్లా కట్టాలి, మనం మళ్ళీ మన తర్వాత మన కిందే ఇంకోళ్ళని కట్టియాలి, వాళ్ళు ఇంకో 4గురిని కట్టియాలి. ఇట్లా మనం ఆ పిరమిడ్ని కట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఏదో రోజు కింద రోజు కట్టకపోతే అయిపోయింది. రైట్ పవన్. సో వెబ్సైట్ చూస్తే చాలా క్లియర్గా, అంటే ఒకవేళ కనుక ఒక యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్సైట్ లానే కనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్గా కనిపించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఓకే ఇది ఒక ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ అన్నట్టే కనిపిస్తుంది. సో సార్ దీంట్లో అసలు బైక్ మోడల్స్ ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాము. రైట్, ADMS బైక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ADMS మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తన బైక్స్ ఇవి. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం చూస్తే డైరెక్ట్గా గూగుల్లో సర్చ్ చేసి వచ్చినవే మొత్తం కూడా. ఇందాక మీ ముందే సర్చ్ చేసాము. సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ స్టోరీ. ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఫౌండర్స్ ఉన్నారో ఆ ఫౌండర్స్ అందరినీ కూడా వీళ్ళని చూద్దామండి, ఫౌండర్స్ ని. వీళ్ళు అసలు ఈ ADMS కి కర్త కర్మ క్రియ అంతా కూడా వీళ్ళు. అశోక్ తంగాడి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, దిలావర్ మల్లాడే కొంచెం పైకనండి. ఈయన డెసిగ్నేషన్ ఏంటి, ఈయన నిన్న మొత్తం మనకి క్లాస్ చెప్పి ఈ మల్టీ లెవెల్ ఎట్లా సభ్యుల్ని చేర్చుకోవాలి. మార్కెటింగ్ డైరెక్టరేట్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్. మహేష్ గోండ్లీ, ఈయన CEO, B ఫార్మా చేశారు. షహీన్ సయ్యద్, ఈ 4. అంటే మీరు చూడండి, అశోక్ అందులో ఫస్ట్ లెటరు, దిలావర్లో ఫస్ట్ లెటరు, ఈ మహేష్లో ఫస్ట్ లెటరు, షహీన్ సయ్యద్లో ఫస్ట్ లెటర్. ADMS, ఈ 4 కలిస్తే ADMS బైక్స్. ఇది అసలు. కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఎక్కడ బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది జరగడం లేదు. భారతదేశంలో ఎక్కడ వీళ్ళది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లేదు. కేవలం అక్కడక్కడ గోడౌన్లు తీసుకొని బయట నుంచి తెప్పించుకొని. మీరు చెప్పినట్టు బయట నుండి తెప్పించుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసాక నేమ్ మార్చుకునే రైట్ ఉంటుందా అసలు? అట్లాంటిది ఏమీ ఉండదండి, అట్లా మార్చుకోవడానికి ఉండదు. ఒక్కసారి మనం దిగుమతి చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ను యథాతథంగా తీసుకెళ్ళి RTAలో అనుమతులు ఉంటే అనుమతుల ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు త్వరలో ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్లు, ఈ కార్లు ఇవన్నీ కూడా రాబోతున్నాయి అంటున్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు దీనిలో ఏంటంటే పవర్ని బట్టి దీని రేట్ ఉంటుంది, దీని పవర్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ పవర్, 250 వాట్స్ అట అండి. అది పీక్ పవర్ 1000 వాట్స్. అది 97,000 పెట్టారు. 97,000 అంటే ఇప్పుడు ఏథర్, ఓలా లాంటి బైక్లు అవి ఇంకా చాలా హై ఎండ్ బైక్స్. అవి అట్లాంటివన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. కానీ వీళ్ళు చాలా తక్కువ ఇవన్నీ పెట్టేసి ఈ రకంగా ప్రజల్ని మోసం చేయడం,
మోసం చేస్తున్నారు. 90,000లో ఓలా బైక్ వచ్చేస్తుంది, అది ఇంకా ఎక్కువ పవర్, వాటిలన్నింటినీ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతాయి. ఇవి రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేని బైకులు కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఏంటంటే పవర్ ఎక్కువ ఉన్న వాటికి ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పటిదాకా మరి హైదరాబాద్లో ఎన్ని బైకులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి, ఎన్ని బైకుల అమ్మకాలు జరిగాయి, దీని వివరాలు అయితే కరెక్ట్గా తెలియదు మనకి. కానీ వీళ్ళు బైకుల అమ్మకాల మీద కన్నా, ఈ బైక్ మార్కెటింగ్ దానిపైన కన్నా, ఈ లోపల ఇన్సైడ్ ఏదైతే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అది బిల్డ్ చేయడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. నిన్న మనం చూసాం దిలావర్ గారు ఆయన చెప్తున్న దానిలో మనం ఎలా మనుషుల్ని కట్టిపిస్తూ ఉంటే, కొత్త కొత్త మెంబర్స్ని జాయిన్ చేసి వాళ్ళందరితో కొత్తగా కట్టిపిస్తూ ఉంటే ఎలా మనం డబ్బులు వస్తాయని చెప్తున్నారు. కానీ ఇదంతా కూడా మోసపూరితంగా జరుగుతుంది. దీన్ని మాట్లాడుతూ కూడా ఒకవేళ కనుక మీకు మార్కెటింగ్ చేయకపోవడం ఇష్టం లేకపోతే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ మీకు ఎట్లయినా బైక్ వస్తుంది కదా అని అంటున్నారు. కానీ మనం చూస్తే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ప్రముఖ బ్రాండ్స్ అన్నిట్లో ఇటువంటి నాన్ రిజిస్టర్డ్ వెహికల్స్ మనకు 50లో వచ్చేస్తున్నాయి. 50,000 లోపలే ఉన్నాయండి, 30,000 to 50,000. దీనికంటే ఎక్కువ పవర్ వెహికల్స్ ఈ ప్రైస్ లో వస్తున్నాయి. కానీ వీళ్ళు నాన్ రిజిస్టర్డ్ వెహికల్స్ నే 98,000 ఆల్మోస్ట్ లక్ష దగ్గరలో పెట్టారు. చాలా ఎక్కువ రేట్ చూడాలి కదా మనం. ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఒక రకంగా మోసమే. ఆ బైక్ తీసుకున్నా కానీ 40,000 కంపెనీ వాడికైతే లాభమే ఉంటుంది కదా. అది మహాదా అంటే 30,000 40,000 కన్నా ఎక్కువ ఖరీదు చేయదు. దాన్ని 97,000 పెట్టాడు. నీకు మార్కెటింగ్ చేయడం ఇష్టం లేదు, నువ్వు వేరే సభ్యుల్ని చేర్చలేకపోతే ఆ బైక్ తీసుకో అంటున్నారు. కానీ 40,000 బైక్ 97,000కి ఎవరైనా తీసుకుంటారు? నీకు వేరే బ్రాండ్స్లో ప్రముఖ బ్రాండ్స్, మళ్ళీ సుజుకి ఇలాంటి ఏతర్, ఓలా ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చినాయి. కానీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా సుజుకి, వాటిల్లో కూడా ఈ బైక్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సుజుకి కావచ్చు, యాక్టివా, హోండా, వీటిల్లో అన్నిట్లో వచ్చాయి ఈ బైక్స్. వాటిల్లో ఎంత ధర ఉన్నది? వాటిలో ఎంత పవర్, అది ఎంత పవర్ది, ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడుస్తుంది, అవన్నీ కూడా చూడాలి. ఇవన్నీ కూడా తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ బైక్స్. వీటిల్ని అధిక ధరలకు అమ్మడం కూడా ఇది కూడా ఒక రకమైన మోసమే. వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా కస్టమర్లను మభ్యపెట్టడానికే ట్రై చేస్తున్నారు తప్పించి, ఇవ్వండి బైక్స్ ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర రివోల్ట్ అని ఒక బైక్ అసలు ఈ ప్రైస్ దిస్ ఇస్ టూ మచ్. 1,25,000 వెహికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రైస్ కి ఈవీ వెహికల్స్, అది కూడా జస్ట్ 1200 వాట్స్ ది 150 cc ఆ బైక్, ఆ రేంజ్ బైక్స్ వచ్చేస్తాయండి మనకు ఫ్యూయల్ తో నడిచాయి. అట్లానే ఈ బైక్స్ లో రివోల్ట్ అని ఒక కంపెనీ వచ్చింది. అది కూడా ఎంత ఉన్నాయి? అవి 90,000 లోపలే 80,000 లోపలే ఉన్నాయి. అది బైక్, అది చాలా బాగా సేల్ అని అవన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి అవన్నీ అమ్ముతున్నారు. బైక్స్ చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి ADMS బాక్సర్, ఆల్మోస్ట్ మనకు హోండా వర్షన్ లోనే చూపించారు. అండ్ కింద చూస్తే ప్రైస్ 1,25,000 కోట్ చేస్తున్నారు విత్ 1200 వాట్ ఎనర్జీ. ఇవన్నీ కూడా నాన్ రిజిస్టర్డ్ వెహికల్స్, వీటికి రిజిస్ట్రేషన్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత ఇది చూస్తే ADMS సతి, ఇది వచ్చేసి 99,000 అంటున్నారు. స్కూటర్ కైండ్, యాక్చువల్లీ ఈవీ స్కూటర్స్ ఇంకా క్యారియర్ స్కూటీస్ అంటే ఎవరైనా వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు వెనకాల క్యారేజ్ పెట్టుకొని వెళ్ళడానికి. సో ఇట్లాంటివి నేను చూసానండి. నేను షాప్ కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళినప్పుడు కూడా 25,000 to 30,000 లో మాక్సిమం వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో దీని రేటెడ్ పవర్ 250 వాట్స్, బట్ కోటింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 99,000. దీని మళ్ళీ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ మారుతుంది కదా, ట్యాక్స్ అవి ఇవి వేస్తారు. వాళ్ళు ఏమేమి వేస్తారో అందులో. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ రకంగా అస్సలు అంత ధర ఉండదు దీనికి. వాస్తవానికి తక్కువ ధర బైక్లకి ఎక్కువ ధర వేసేసి వాళ్ళు ఈ రకంగా మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇంకా ఏదైనా సరే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి, అవన్నిటికీ భారతదేశంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడే తగిన అనుమతులు తీసుకొని వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. అంత పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెద్ద కంపెనీలు కూడా ఇక్కడ 2 వెబ్సైట్లు పెట్టి 2 రకాలు ఒకటే ప్రోడక్ట్కి 2 పేర్లు పెట్టి ఎక్కడ కూడా అమ్మడం లేదు. కానీ వీళ్ళు మాత్రం 2 వెబ్సైట్లు పెట్టడం, ఇది కూడా ఒక మోసపూరితమైన చర్య కదా. అంటే ముందు జాగ్రత్తగా ADMSలో కనుక దొరికిపోతే A1 బైక్స్, అది కొత్తగా మళ్ళా ఇంకోటి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనే దురుద్దేశమే వాళ్ళలో కనపడుతూ ఉంది. మొత్తం మీద అయితే ఇప్పటికే చాలామంది బాధితులు బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎలా మోసపోయింది, ఏ రకంగా బెదిరింపులకు దిగింది, ఈ షాహీన్ అంటామా ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా రకరకాలుగా బెదిరింపులకు గురి చేయడం. ఇక్కడ ఎక్కడికక్కడ ఏజెంట్లను పెట్టుకొని ఊర్లలో పెద్ద ఎత్తున ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్. ఇప్పుడు నిన్న మనం చూసాం, ఇందాక బయట కూడా ఇచ్చారు మనకి లక్ష్మి, ఆమెనే బాధితురాలు. 2013లో ఇచ్చారు ఆమెకు చెక్కు, ఇంతవరకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఏమనంటే ఆమెను కొట్టడానికి పోతున్నారు.
ఇట్లా రకరకాలుగా దౌర్జన్యాలు చేస్తూ ఇలా మోసపూరితంగా వాళ్ళు చాలా ఇది చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 2 లక్షల మంది కస్టమర్లు, అంటే వాళ్ళందరూ కూడా సిద్ధపడి ఉండాలి. రేపు ఎల్లుండి ఎప్పటికైనా సరే ఇది మోసం చేసి వాళ్ళందరినీ ముంచేసే చర్య ఏడిఎంఎస్ అయితే పాల్పడుతుంది. ఇదే కథనాన్ని బిగ్ టీవీ ప్రసారం చేసింది. పూర్తి ఆధారాలు కూడా ఉంది. వాళ్ళే స్వయంగా ఒప్పుకుంటున్నారు ఎలాంటి అనుమతులు లేవు, ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నించినా మాకు అనుమతులు రాలేదని. ఏ దానికి అనుమతుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు అనే దానికి వాళ్ళ దగ్గర కూడా జవాబు లేదు. ఎందుకు, ఏం అనుమతుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు? మీరు ఇక్కడ యూనిట్ని నెలకొల్పి ఇక్కడే తయారు చేస్తాం దానికోసమా? దానికోసమైతే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా కంపెనీలకి చాలా అనుమతులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అసలు గ్రీన్ పాలసీ అనేది కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. ఈ బైక్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర వాటినన్నిటినీ ఖచ్చితంగా పర్యావరణ హితంగా ఉండే వాటికి త్వరగా అనుమతులు ఇవ్వాలంటూ ఇచ్చేసింది. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించింది. ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్కి వీటికి కూడా మనం ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా కట్టాల్సిన పని లేకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇచ్చేసింది వాళ్ళని ప్రోత్సహించే దానిలో. వీళ్ళు అదేమీ లేకుండా కేవలం మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్కి, చట్టవిరుద్ధమైన మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ చేయడానికే ఈ రకమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. మొత్తం మోసమే. చూడండి, బైకులు వాటిని సేమ్ బైక్, సేమ్ వెబ్సైట్, సేమ్ అడ్రస్, కానీ 2 కంపెనీల పేర్లు. ఏడిఎంఎస్, A1లో ఎవరున్నారు మనం చూసాం కాంటాక్ట్స్లో. అదే మార్కెటింగ్ పీపుల్ అందులోనూ ఉన్నారు, అదే మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఏడిఎంఎస్లో కూడా ఉన్నారు. ప్రీ ప్లాన్డ్ స్కామ్ ఇది. ఖచ్చితంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఇటువంటి వాటి పట్ల. ఎవరైనా సరే ఎందుకు ఊరికే డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తారండి? మీకు మేము ఇస్తాము, మీరు ఇంకోళ్ళని కట్టియండి అంటే, నువ్వు ఇంకోడిని బలిపశువుని చేస్తే వాడి దగ్గర నుంచి నువ్వు డబ్బులు తీసుకుంటావు, వాడు ఇంకోడిని చేయాలి, ఇలా మోసం కొనసాగించుకుంటూ పోవాలి. వాళ్ళు దీనికి రకరకాల అందమైన పేర్లు పెట్టుకొని ఏడిఎంఎస్ వాళ్ళు గోల్మాల్ చేస్తున్నారు. దట్స్ రైట్. థ్యాంక్ యూ పవన్. చూసాం కదా, ఈజీ మనీ ఎగ్జైట్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈజీ మనీలో మనం ప్రాఫిటబుల్ అయితే అవ్వము. ఏడిఎంఎస్ స్కామ్ కూడా సేమ్ అలాంటిదే. బిగ్ టీవీ దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్గా మీ ముందే గూగుల్లోనే సర్చ్ చేసి చూపించాము ప్రూఫ్స్ అన్నీ కూడా. సో ఇటువంటి మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్లో వెళ్ళి మీరు కూడా మోసపోవద్దు. ఫర్దర్ అప్డేట్స్ చూసే వరకు